بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج الوطن، كيف العادة معكم أخوكم أحمد نظيف من مدينة الرباط. كنسلم على الجميع من أعلى القائمة إلى أسفلها، من وجدة طنجة القويرة ومغاربة العالم. كيف العادة زوار موقع هذا رأيي وما رأيكم، كنسلم على الجميع وكنسلم على المتتبعين كاملين. وكيف ديما اللي ما دارش ابوني يدير ابوني وبارطاج باش يوصل عدد ممكن اللي غيستافدوا فيه. اليوم الحلقه اليوم مع عنصر نسوي. الحلقه اليوم مع عنصر نسوي. هذا رأيي وما رأيكم. نستضيف اليوم مادموزيل ليليان راضي بن جلون، سوسيولوج ايمانيتير. غنخلي جوليس هي شويه فرانسيزون، ما عندهاش بزاف العربيه، غنهضروا اون فرونسي. جوليس مادموزيل ليليان اي va nous dire qui c'est mademoiselle Liliane راضي بن جلون. مرحبا مادموزيل. بارك الله فيك أستاذ نظيف. Donc voilà, je me présente, je suis Lilia Radi Ben Jelloun, sociologue humanitaire très passionnée par le domaine culturel, le domaine de l'enfance en particulier. Voilà, donc je vais essayer quand même de faire l'effort de parler le Darija et le français. اعطينا هذا سوسيولوج ايمانيتير. الناس اللي ما كيفهموش العربيه، حيت انا الناس يشوفوه لا اللي كيعرف الفرنسي ولا هذا، اشنو هو سوسيولوج ايمانيتير اون arabe. En arabe. اون arabe بالعربيه. بالعربيه. المجال السوسيولوجيا زعما الاجتماعي. دونك انا قريت اللغات الاجنبيه بالانجليزي والاسبانيوليه في مورا الباك. دونك انا تزاديت في الرباط وقريت المجال الاقتصادي. دونك جي في ان بكالوريا ايكونوميك سوسيال مزيان. ومن الصغر ديالي كنت فوالا كانت عندي واحد الموهبه ديال اللغات والثقافات اللي معلقات هذيك اللغات الانجليزيه والاسبانيوليه. وكنفتح واحد القوس كنشكر بزاف الاب ديالي حيت هو اللي غرس فيا هاد الحب ديال اللغات والثقافات. امين يا ربي. دونك فاش دوزت الباك، alors j'ai passé le bac à la mission française, la question se posait واش غادي نتوجه في الدومين ديال الاقتصاد اولا ديال اللغات. وانا كنت باغيه ندير ديما دو لونغ. وخالتي الله يرحمها était enseignante de français en fait, et celle qui m'a aussi inspirée. Orientée, exactement. C'est ça, exactement. صافي après مشيت قريت في الكليه في اليونيفرسيتي à Paris, donc à Nanterre maintenant. كنعيطوا لها باري ويست. نعم. Voilà, j'ai fait un master de langue étrangère appliquée. Voilà. نعم. فاش ساليت الماستر ديال لونغ étrangère appliquée درت انجلي اسبانيول. نعم. صراحه عجبني لو دومين ديال لي زيتود. دخلت في المجال ديال لا ريشيرش. دونك à l'époque لا ريشيرش اون كوا ريشيرش على لا لينغويستيك اسبانيول. كنت كنسمع كانوا عندي سمح لي دي فوازان لاتينو امريكا، و en même temps بديت كنخدم à temps partiel واحد المتحف الموزي دو لوفر. فوالا سي ديجا عطاك واحد يفزادوني واحد. فوالا كان عندي كونتاكت مع دي كوليغ دو ديفيرونت كولتور. كنسمع بزاف ديال لي زيستوار دو في. انا كنطلب منهم وقت الفراغ دي بارطاجي دي زيستوار دو في. وجاتني واحد اون ايدي بوركوا با ترافايي على اون ريشيرش على لابروفونديسمون دون لونغ ان فوان ديكستانسيون. وكنت كنتشاور aussi مع ما كوزين فرنسا. كنت فوالا ماري مع بروفيسور دو لونغ اورينتال هضر لي على لو نواتل. سي ان دياليكت، سي واحد اللهجه ديال المكسيك en voie d'extinction. C'est une langue entre langue vivante et langue morte. Je me suis dit j'aime toujours les thématiques. اللغه الحيه واللغه الميته. اما هذيك اللغه النواتل
بينو وبين يمكن elle est en voie d'extinction يمكن ما غتبقاش حيه. دونك وفكرت صراحه ندير واحد التجربه في المكسيك. انتر طون جاني واحد لو كونطرا مع المتحف ديال لوفر، ان كونطرا بيرمانون. دونك قال لك choisir renoncer, choisir c'est renoncer ou renoncer c'est choisir. Donc j'ai dû choisir de rester, donc de continuer en France. تما فاش كملت لو ماستر tout juste le doctorat. Le doctorat sur la Catalogne, donc واحد une autonomie espagnole اللي عندها واحد le comportement comme un état avec le Maroc. Mais اختاريت واحد la période de transition, c'est-à-dire les 10 dernières années de Hassan Allah yarhamou et les 10 premières années de règne ديال سيدنا Sa Majesté الشافعي. فوالا وصراحه تعلمت بزاف سورتو في لو طرافاي دو تيران. كنت مشيت توجهت على واحد فوالا ان بيريود دو 5 ans ديال لا ريشيرش ونسالي الدكتوراه ديالي في 5 سنين. Ça m'a pris 7 ans et c'était vraiment un très grand pilotage de projet académique. شفت المغاربه الا ما كنتش مشيت في الواقع، ما مشيتش ديك زعما لا كوميونيتي اسبانيول، ما مشيتش واصلت مع دوك لي ماروكان ترافايور لي زانفون اللي كانوا كيجيو من لا ميغراسيون اللي كيحرقوا بالضبط. تواصلت معاهم بيان سور بواحد لي كيسيونير انونيم. جي في اتونسيون ا بريزيرفي لانتيغريتي ليدونتيتي. تواصلت مع دي زانفون اوسي سينيغالي، دي زانفون فيليبان، كلهم اللي حرقوا فوالا اللي يعني ما عندهمش لي سون بابي، لي سون بابي اي كي سون مينور اكزاكتومون لي مينور وما عندهمش اون فادير الهويه، يقدر ما عندوش الهويه تماك، ما عندهم كان بابي. Exactement. Ou twaصلت aussi avec des associations, alors ce qui était très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'associations d'amitié entre des Catalans et des Amazirs. Ouais, جبني بزاف هاد l'initiative. كاينين دي اسبانيول دي كاتالون اللي كيتعلموا الريفيه باش كيعاونوا لي فام qui viennent dans le domaine du renfort du regroupement familial اللي ما كيهضروا ني لو فرونسي ني دارجه ني لو كاتالون باش كيعاونوهم بيغ ريفيه. فوالا باش كيعاونوهم باش كيستقروا. وسورتو لاحظنا واحد درنا اوسي بوتيت ايتود سوسيال مع واحد الصديقه ديالي في واحد المدينه قريبه من برشلونه سميتها مويت، بحال تقول الرباط هرهوره. فوالا واحد بوتيت في لاكوتي. قالت يلاه حدات عندها 3 ديال التلاميذ، وحده مغربيه وحده من اصلها السنغال ما كيجيوش، بداو لابسونتيزم. وفاش حاولوا بطريقه زعما لطيفه ما يبغاوش يديروا زعما بو دي كيسيونير بو انتر غيمي بوليسي، حاولوا يعرفوا علاش شنو هو السبب اللي زعما علاش ما بقاوش كيجيو للمدرسه. فاش بداو كيتواصلوا معاهم بطريقه حنينه بقاو بين الامهات لي مامون ريسبكتيف ما كيهضروش. دونك ازون بوزون ما كيهضروش فوالا محتاجين هذوك البنات باش كيوصلوهم حتى عن الطبيب، واحد ليد، واحد معاونه. لالا ليليا هضرنا على هاد لي زونفون اللي حرقوا de l'autre côté de la Méditerranée. وانت درتي عليهم واحد كيف قلتي واحد اون ريشيرش ولا كيفاش نسميوها. بالنسبه لك انت ملي شفتي داك الشيء، اسكو لا ماجوريتي واش لي ماروكان لي سينيغالي لي فيليبين ولا ماجوريتي ديال هاد الناس ديال هاد الدراري مينور، واش كاين يا بوكو دي ماروكان ولا؟ انا لاحظت في لوتونومي اسبانيول لا كاتالون 90 نقولوا 87%. انا جو بارل دي ماروكان جينيرال مي لي زونفون اوسي لا ماجوريتي اللي كيكونوا في اسبانيا جاي من المغرب. لا ماجوريتي و سورتو دو نور. هذيك سي ان رياليتي. ابري هاد ليتود درتها بين 2007 2014 دونك صافي 10 ans درت لا. دونك اكطوالمون جو بونس كو يمكن لا ديناميك نقصات حيت لا بوليتيك كوميم ديال لانتيغراسيون لا ميغراسيون كاتالان زعما راه كتحسن صراحه. وكاينين اوسي كاينين دي كومون دير يا اوسي دي بارتناريا كي سو كري بين كومون دير دي
des entreprises catalanes qui sont investies au Maroc, des lycées qui connaissent des partenariats de la co-tutelle, c'est-à-dire qui déroulent des stages, des jumelages après voilà, et le Maroc. Ou à Tanger, alors j'ai appris dernièrement qu'il y a le partenariat académique, Erasmus. Bon, après ça reste des choses très limitées. Mais Anna, je pense que, pour être sincère, je n'ai pas encore de statistiques en tête de l'évolution. Ce que vous avez vécu. Ce que j'ai alors, vécu. On parle de ce que vous avez vécu. Alors, grand majoritairement, oui, beaucoup d'enfants marocains. Alors, le fait qui m'a vraiment touchée, la considération de la responsabilité qu'un enfant, un mineur qui est en Espagne, يجي en général كيحرك كتحس ملي كتواصل معاه كتحس واحد المسؤوليه هو باقي مينور ولكن كتحس واحد المسؤوليه انترانسيك ان مينور ملي عنده مسؤوليه كيقول عنده ريسبونسابيلتي اكزاكتومون الا توفرنا عليه عطينا له واحد اون فا دير اون انفلوب بودجيتير بور ان روتور فولونتير باش يرجع لبلادو ما يتقبلهاش تري ديفيسيل معلاش حيت بحال لا فاس غطيح عنده واحد حيت باش حرق ديجا وترديه الروتور اكزاكتومون بحال ما غيوصلش ديك الهدف هو بغى يوصل داكشي اللي بغا يوصلوه وجينا كنشوفوا هو حتى هو كيشوف بحال دابا واحد المغاربه اللي جاو استقروا اللي تزوجوا من واللي كيهبط لهنا كيهبط افيك اون فواتور هذا وشي بغا يوصل داكشي ودرنا واحد ليتود بين لي زونفون اللي كاينين تما لي جون بارون و لي بيرسون اجي ماروكان في اسبانيا انا طرحت واحد السؤال خديت واحد لو كيسيونير مشيت في ليدي نديرو سانتين دو بيرسون ان échantillon قلت واخا الا خرجت منهم 50 بيرسون انونيم سي ديجا با مال pour faire une étude. Une question. Quand est-ce que vous prévoyez de retourner définitivement au Maroc? Alors c'est intéressant. Un enfant, bien sûr, هو ما كيتفكرش كيقول خصني نرجع لا ديت دابا تلقى واحد il doit repayer le passeur ou la même la famille qui s'endette. كتلقى un jeune parent بحال دابا يلاه عجا يجي لا انا غادي نجيب مرتي ومن غادي جو que mes enfants يقراو ياخذوا لا ناسيوناليتي ان شاء الله ديك الساعه غنشوفوا غندخل on pose la question ملي كيكونوا عندهم الاولاد ما كيفكروش يرجعوا كيقولوا غنجيب mes parents, les grands-parents. Les grands-parents alors, de ses enfants. Une fois qu'ils jouent les grands-parents des enfants, là on est dans une réalité, ils ne reviennent pas à l'âge. Il y a 2 points positifs qui disent déjà, les parents, les jeunes parents, je connais les grands-parents. Et nous coûte très cher. Oui, alors la grand-mère. Il y a double avantage, un avantage affectif, un avantage économique et un avantage de langue. L'enfant est l'arabe. Et c'est magnifique. C'est magnifique de ce côté-là. C'est magnifique. Sinon, il va perdre l'arabe. Exactement. Ou les grands-parents, ils disent voilà, la majorité de mon entourage, il n'y a plus d'éclatage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand même, bien sûr, toujours pour parler de. Là, je veux rentrer dans l'arborescence pour parler des Marocains du monde en général. Il y a une installation dans un autre pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit en Europe en général, ou même le Canada. Quoi qu'il se passe, une très très bonne intégration, la tâche elle est indissociable du Maroc. Toujours attachée. Il y a toujours un lien et généralement, qu'est-ce qu'on a un petit investissement, exactement, qu'est-ce qu'on la tâche, c'est indissociable, c'est dans notre ADN. Moi, en tant que Marocain du monde résident en France et tout ça, il y a des gens qui sont partis de l'autre côté. تسلفوا الفلوس ils ont emprunté de l'argent باش حرقوا باش هذا وتكرفس هنا ومشات تماك mais malgré tous ces problèmes ils pensent toujours au pays. C'est ça un avantage qu'on a nous les Marocains, on pense toujours au pays, on pense toujours à la famille, on pense toujours aux nos frères, nos sœurs. C'est inné, c'est dans notre ADN, c'est pas acquis, c'est inné. وهادشي il y en a pas beaucoup dans il y a que les Marocains tout le monde, malgré qu'ils ont des problèmes ici au Maroc et tout ça, mais ils ont toujours dans leur cerveau le retour
au Maroc. Exactement. Le retour, ou même s'ils ne peuvent pas, pour quelques raisons, il y a toujours une contribution. Une contribution. Et ça, on l'a vu, alhamdoulilah, la solidarité, le lien social au Maroc, on l'a vu pendant les crises, le Covid, Oui. c'est incroyable Oui. de voir l'implication Oui. des Marocains. Je ne veux pas dire autochtones, des Marocains sur place, mais Sur des Marocains place, du monde. du monde. La contribution, c'est exceptionnel. Anna, en tant qu'acteur engagé, actrice engagée dans l'humanitaire, voilà, je travaille pour SOS Village d'enfants depuis 8 ans. SOS Village d'enfants Maroc, c'est une association d'utilité publique qui est au Maroc depuis bientôt 42 ans, même plus. Pendant la crise, la catastrophe du séisme de 2023, le nombre non seulement d'associations, mais aussi de donateurs anonymes, de participants de la communauté marocaine et même étrangère, les RME, c'est incroyable la mobilisation, tellement que, alhamdoulilah, on a eu un excédent d'aide de la collecte qu'on a donné à d'autres associations. Les autres régions, et compagnie. Et on a vu aussi, pour parler de choses plus agréables de la catastrophe, l'engouement pendant la coupe du monde. La coupe du monde et la coupe d'Afrique. La coupe du monde et la coupe d'Afrique. Voilà. Comment dire, comment le Maroc est aimé malgré... Comment dire, malgré les petites... voilà. Bon, il y a toujours ça, bon, quand on cherche les petites bêtes, voilà, on voit quand même le Maroc, comment dans le monde entier. Exactement. Les gens qui viennent, qui voient le Maroc, comment le Maroc a changé d'un jour au l'autre. Exactement. Même quand on voit, bon, sur la sécurité, sur le... Exactement. C'est vrai que, pour vous parler c'est bien de parler de la sécurité. Quand on voit les monuments religieux, les minorités majoritaires au Maroc, que ça soit aussi bien les églises ou les synagogues, j'ai jamais vu autant de sécurité que dans d'autres monuments, dans d'autres pays, enfin en Europe. C'est vraiment comme Mohamed Khamis. Ce sont nos Marocains, enfin tous même si ils ne sont pas musulmans voilà, on sent qu'il y a une coexistence. Quand Hitler a demandé les juifs marocains, le fou Mohamed V, il a dit, moi j'ai pas des juifs, c'est les Marocains. Ce sont nos citoyens marocains. Voilà, ce sont les citoyens marocains. Les religions, on ne parle pas de religion, mais on parle des citoyens marocains. هذه هي اللي في المغرب. كنحسوا quand même ديما ديك pas dire l'impact, mais on sent que la bienveillance est toujours là. Elle se manifeste, elle se ressent par l'hospitalité, par le partage. D'ailleurs, je suis friand d'émissions de voyage. Je sais plus l'émission qui s'appelait Sac à dos, fourchette. Il a l'habitude de voyager. J'irai manger chez vous. Enfin, il y a une émission qui s'appelle J'irai manger chez vous. C'est excusez-moi, le nom ne me revient pas. Il va dans chaque pays du monde être en connexion avec des personnes du pays, de Malanda, et se faire inviter, entre guillemets, voilà, dire qu'il est perdu. Et quand on lui a posé la question au niveau du pays le plus hospitalier, il n'a même pas réfléchi une seconde. Le Maroc, c'est... Volontairement. Ça coule de source. Ouais. Voilà, c'est pas des... On retourne sur les enfants en Catalogne, en Espagne. Comment ils traitent le gouvernement espagnol ou l'État espagnol, comment ils traitent ces enfants-là, mineurs, les hargom, le Maghreb, le Timak, comment ils les traitent? Là, les gens majeurs, les Marocains, on parle des Marocains. Alors, c'est une excellente question. Prendre avec aussi, enfin, j'essaie de répondre de manière factuelle, objective, en ayant été sur le terrain de 2007 à 2014. Alors, les enfants qui ont migré sans leur... Donc, ce qu'on appelle les MENA, les mineurs non accompagnés.
tout dépend de chacun ce qu'il a vécu aussi dans son parcours. Et généralement, quand ils viennent, l'idée c'est de trouver un travail, quel qu'il soit. Alors quand ils tombent malheureusement des fois dans des mauvaises mains, ça arrive, ils peuvent tomber dans la drogue ou dans d'autres réseaux on va dire de prostitution, SF. C'est très difficile de récupérer, parce que psychologiquement, il faut savoir que on a aussi le cas au Maroc des enfants qui sniffent l'alcool. Le cerveau il est complètement déboussolé, sincèrement. Donc, ils peuvent avoir des réactions d'impulsion, la récupération de confiance et psychologique est difficile. Alors, le gouvernement catalan, à travers les défenseurs du peuple, il y a des éducateurs dans les centres d'accueil, ça s'appelle Centre de Acogida. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter deux centres. Voilà. Deux centres. Alors, il y a un quartier, à Barcelone qui s'appelle le Raval. C'est un quartier difficile, c'est un quartier où il y a de la violence, un quartier où il y a beaucoup de mères célibataires, c'est un quartier où il y a beaucoup de délinquance juvénile. On a remarqué les enfants qui s'en sortent, c'est les enfants qui sont écoutés. On fait tomber la barrière, on vit en tant qu'humain à humain. On écoute, on prend vraiment le temps d'écouter leur parcours, de ne pas leur donner une solution toute faite. On dit on ne va pas te donner un travail, mais on va te donner des outils pour que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et un choix, mais il faut se détacher d'une toxicité pour avancer. En fait, on va travailler vraiment sur le volet de la médiation interculturelle. Donc, des fois, souvent, ce sont des médiateurs bilingues, donc espagnol, arabe. Ils sont pris en charge de manière, on va dire, ils sont bien pris en charge. Ils sont bien pris en charge. C'est-à-dire, on essaie de leur proposer des formations, comment dire, formation professionnelle, mais après, bien sûr, les éducateurs, ils n'ont pas toujours toute l'expertise psychologique. Donc, c'est un problème aussi de ressources humaines, de référentiel. On sait peut-être aussi les enfants ne disent pas tout, c'est difficile. C'est vrai. Difficile. Mais généralement, à l'âge de 16 ans, quand ils n'ont pas le travail, ils ne peuvent pas rester de manière permanente. Donc, c'est toujours la question de l'insertion sociale, l'insertion socio-professionnelle. Qui sont les centres, qui sont les institutions qui vont accepter de prendre quelqu'un qui n'a pas qui est sans papier? C'est les sans-papiers, même aucun papier. Alors voilà, donc ça passe souvent par le secteur des services. Donc ils essaient de travailler donc, dans le secteur de la restauration ou bien de s'unir avec d'autres personnes migrants qui peuvent les prendre en charge, qui ont vécu le process mais qui se sont intégrés. Alors là, il peut y avoir un danger et c'est là aussi que le gouvernement catalan, il a quand même pris les devants. Ils se sont rendus compte que certains enfants et jeunes adultes, ils vivent le syndrome d'Ulysse. Alors le syndrome d'Ulysse, qu'est-ce que c'est? C'est le ghorba. Alors psychologiquement, ils sont ils sont vulnérables. Donc quelqu'un qui a traversé la mer, donc au risque de sa vie. Le risque de sa vie. C'est un risque, un grand risque. Il est complètement dans sa tête, il dit j'ai plus rien à perdre. Je dis c'est pire pour moi de rester dans des conditions de pauvreté que de traverser la mer. Donc psychologiquement, ils disent tout le reste est secondaire que d'avoir un travail et d'aider ma famille. Alors ils peuvent tomber dans les mains de mauvaises personnes. La mafia. La mafia et de l'intégrisme. La mafia, oui. Tant que je la mafia à Liliane, les jeunes marocains qui traversent de l'autre côté, la majorité, je pense, c'est le sexe masculin. Féminin, il y a des filles aussi اللي كيخليهم والديهم يحرقوا دوت كوتي وهي بنت في واحد العمر ديال الزهور اللي كنقولوها. Merci beaucoup d'avoir partagé le sujet. D'ailleurs, je vais essayer de répondre de manière chronologique. Alors, la première vague de l'intégration les Marocains catalans, c'était les années 60. Au départ, c'était des jeunes travailleurs. Des jeunes travailleurs. Des jeunes travailleurs.
qui jouent sans papier, qui jouent dans le domaine de l'agriculture. Il faut savoir que le domaine de l'agriculture, c'est beaucoup d'Espagnols évitent maintenant, on ne veut plus travailler dans le domaine parce que ça nécessite beaucoup d'entrain. Après, les années 60, c'était les Jeux Olympiques. Oui. Il y a eu aussi notre vague. Il y a une autre vague. Cette fois-ci, il y a aussi des femmes qui jouent dans la collecte de fraises. De fraises. Voilà. Et Mazel, je pense. Mazel, toujours. Toujours, Mazel, effectivement. Alors, après, c'était entre. Après les Jeux Olympiques, généralement, c'est le sexe masculin. Bien, parce qu'il se dit, voilà, après, je vais prendre en charge. Dès que j'ai mes papiers, ça y est, je vais ramener ma femme. Ma femme. Il va venir se marier, voilà. Tout ça. Alors là, ce qui se passe, donc j'ai eu la chance de rencontrer Madame Najat El Hachmi. Najat El Hachmi, c'est une écrivaine qui a gagné le prix d'origine marocaine, catalane, qui habite à Vic, qui a gagné le prix littéraire Ramon Llull en catalan en 2009. En 2009. Voilà. Alors à travers l'Institut Ramon Llull, c'est un institut culturel, donc j'ai demandé s'il y avait possibilité de la rencontrer parce que je faisais ma deuxième année de thèse doctorale et c'était mon premier voyage à Barcelone, à la région. Je voulais la rencontrer en tant que justement marocaine du monde. Comment elle a vécu aussi le conflit de génération. Alors elle est venue dans le cadre du regroupement familial à 9 ans. Donc elle le dit elle-même, elle a été arrachée de sa ville Nador. Oui, c'est Nador. À Vic. Vic, c'est une ville près de Barcelone. Son père, voilà, il a né sa femme et sa fille. Un regroupement familial. Voilà, regroupement familial. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son livre et aussi dans le partage, quand j'avais fait l'interview avec elle, elle me racontait qu'il y avait effectivement beaucoup de jeunes filles qui étaient déscolarisées du Maroc. Déscolarisées du Maroc. Donc du collège. Donc elles venaient, mais dans le regroupement familial, elles étaient promises. Par contre, dans le cas d'une migration sans regroupement familial, alors le risque de migration clandestine, on a remarqué plus chez les communautés asiatiques et sénégalaises que dans le cas du Maroc. C'est surtout des mineurs garçons. Mineurs garçons. Ouais, exactement. Voilà. Quand on parle des Marocains qui sont rentrés en Europe par le groupement familial, on a beaucoup, on a même la ministre Madame Najat Kant, je pense, un Nador aussi, c'est un Nadorien. Oui. Kant, quand elle était ici à l'âge de 12 ans, je pense, كانت كترعي الغنم زعما طريقة très traditionnelle. Il est venu en groupement familial, il est devenu ministre en France. C'est une histoire vraiment riche, pleine d'inspiration et je trouve d'une beauté à travers son humilité. D'ailleurs, je conseille de lire son très beau livre « La vie a plus d'imagination que toi ». Oui. J'ai eu l'occasion de découvrir au Salon du Livre l'année dernière. Voilà, j'ai pas encore fini ce livre. Voilà le timing, mais c'est vraiment c'est une success story, vraiment une success story avec très honorable. Voilà le terme que je cherchais. Merci mademoiselle Lilia. Qu'est-ce que vous allez dire aux Marocains du monde et à l'État marocain? Les Marocains du monde, moi j'ai fait une vidéo pour les Marocains de France qu'ils ont des problèmes sur leur papier, leur carte de séjour, qu'ils attendent pour apprendre un rendez-vous, il faut 1 mois, pour apprendre leur papier, il faut 1 an et demi. Et le problème dans cette période-là, ils perdent tous ses droits. Qu'est-ce que vous allez dire à l'État marocain, au gouvernement marocain et au gouvernement français en même temps? Parce que quand on parle de France, liberté, égalité, fraternité, et quand on parle de France, un pays démocrate, est-ce qu'il y a de la démocratie, est-ce qu'il y a de la liberté, égalité, tout ça? À votre... Alors, moi je pense que ça se discute les termes de ce beau slogan de liberté, égalité, fraternité. Ça se discute. Moi j'inviterais alors les services étatiques français, la préfecture et autres annexes pour avoir aussi un
entamer ce chemin-là. Je pense déjà, il faudrait qu'il y ait un travail de conscience. Quand on a un jeune ou une jeune marocaine qui vient pour faire ses études, c'est qu'il y a déjà un investissement qui est fait, il y a déjà des sacrifices par sa famille, il y a aussi un objectif. Un objectif, c'est non seulement de s'instruire, de contribuer plus tard, oui, à son bien-être, à aider en partie aussi son pays d'origine, mais c'est pas dans un objectif d'avoir un impact négatif sur l'état, comment dire, la société d'accueil. Je pense qu'il faudrait aussi pas mélanger. Alors là, comment dire, il faudrait prendre en compte la durée du séjour. Ça dépend des demandes aussi que font ces Marocains. Est-ce que, quand vous parlez de carte de séjour, est-ce que c'est... Moi, je vous parle première génération, deuxième, troisième. Alors, parce qu'il y a des gens qui sont retraités, qui ont passé leur vie, qui ont construit la France, et après, 60 ans après, il a des problèmes pour avoir un droit. Parce qu'une carte de séjour, il est retraité et c'est un droit. C'est un droit et il y a une absurdité administrative de ne pas l'accorder, effectivement. Parce que alors, j'ai vu des Marocains, mais j'ai même vu aussi des personnes qui étaient là pendant 35 ans. Je me rappelle un voisin arménien. 60 ans. Non, il y a une absurdité, il faut le dire. Et c'est là où on peut se poser la question légitimement, est-ce que c'est pas un droit qu'on donne à la carte s'il n'y a pas une stratégie, un objectif derrière ou un bénéfice derrière, alors que c'est une continuité. Ces personnes qui sont restées là plus d'un demi-siècle, elles ont contribué et plus. Ils ont construit la France. Ils ont construit, ils ont transmis des valeurs. Elles ont aussi payé des impôts. Donc il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses illogiques au niveau de l'État français. Quand on dit liberté, égalité aussi, c'est quoi liberté? Quand on a quelqu'un qui attend 1 an et demi pour avoir sa carte de résidence au carte séjour, mais il n'a pas le droit de quitter le territoire français, même s'il a un problème au Maroc, sa mère elle est décédée, il est malade, ses enfants, tout ça. Quelle liberté qu'on parle? C'est une catastrophe, parce que s'il perd ce droit, il perd le droit au travail, il perd le droit, il perd ça. Bon, après, je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec des relais, donc ça peut être des relais syndicats, des relais il y a un travail de médiation à faire, et qui dit médiation, il y a un travail de médias. De médias réalistes. Malheureusement, alors là, ça c'est un regret que j'ai constaté. En 2007, je me rappelle très bien, dans le milieu culturel, il y avait eu, c'était pendant parce que je suis très attachée au milieu culturel, j'avais assisté à une exposition à l'Institut du monde arabe, et ils avaient fait, c'était à la fin de Ramadan, l'Institut du monde arabe, et ils avaient fait un cycle de festival sur le soufisme, pardon, pas sur le soufisme, sur la culture musulmane. Et ce que je trouve aussi, c'est que les médias, c'est plus le côté folklorique de la culture qui est mis en avant, mais le côté spirituel, dans le bon sens, dans le, comment dire, en tant que pont vers l'autre, comme acteur positif de la croissance du pays, etc. Il y a très peu de médias qui valorisent. J'ai jamais vu d'émission. Alors c'est un regret et je parle de manière factuelle, c'est pas une critique identitaire ou autre. J'aurais voulu voir des émissions sur le soufisme, sur la beauté du soufisme, le côté plus spirituel que dogmatique de l'islam qu'on utilise malheureusement à mauvais escient dans certaines chaînes en France et dans d'autres médias, qui donnent une certaine image et qui tendent une perche à alimenter des stéréotypes, donc pas du racisme, mais je veux dire de la xénophobie, donc de la peur de l'étranger. Et malheureusement, et on voit ça étrangement dans certaines périodes électorales sensibles, pour enfoncer le clou et dire voilà, on ne doit pas entre guillemets accueillir toute la misère du monde, mais non, il faut faire la part des choses. Il y a Marocains et autres situations. Donc je pense qu'il y a un travail de médias, il y a un travail aussi de la société non marocaine en France, enfin non RME,
qui ont rencontré ces Marocains, de partager, pourquoi pas faire des partages de vie, je sais pas. Mais il y a un travail de médias, c'est un travail de communication et d'information. Voilà. Mais, mademoiselle Liliane, moi je vois les Français vivre au Maroc, comment nous, et les Marocains, comment ils traitent les Français. Ils les traitent d'une manière... pourquoi nous, en France, ils ne traitent pas comme nous on traite les Français ici? Alors, si vous le permettez, je pense que on n'a pas à se poser cette question. Nos valeurs sont comme ça. Et c'est ça qui fait notre grandeur. Dernière question. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Marocains du monde qui voulaient rentrer, s'installer au Maroc? Rentrer, s'installer, alors... Parce que nous, on pense toujours... Moi, je suis parmi les Marocains de France qui est installé au Maroc, malgré les problèmes. Oui. On n'est pas... Il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. Comment... Qu'est-ce que vous allez dire aux Marocains du monde? Alors Parce que vous aussi, vous rentrez, je pense, vous êtes... Je suis rentrée il y a 12 ans. 12 ans. Comment vous trouvez le Maroc? Qu'est-ce que vous allez dire aux Marocains de l'autre côté? Alors, sincèrement, dans un premier temps, il ne faut pas... ça, c'est le côté un peu philosophe qui parle. Quelle que soit la situation, je pense qu'il ne faut jamais prendre de décision sur le coup d'émotion, sur le coup de l'émotion. Moi, à titre personnel, j'ai pris un an, une bonne année pour réfléchir avant de rentrer. Comme j'étais dans un milieu académique, je voulais d'abord avoir une expérience professionnelle à temps plein et prendre le temps de réfléchir, Inch'Allah aussi, tamiser, prendre les différents conseils aussi des autres Marocains qui sont rentrés. Ça dépend un Marocain qui a déjà un travail et qui veut investir ou qui veut être consultant. C'est pas comme un jeune étudiant qui a fini ses études, hop, il va rentrer. Chaque trajectoire. On ne parle pas des étudiants parce que les étudiants, c'est vrai, les étudiants, bon, voilà. Ils sont partis à l'autre côté pour une mission. Exactement. Mais je vous parle des Marocains, travailleurs à l'étranger pour le retour au Maroc. Alors, à titre économique, je pense qu'il faut d'abord bien se renseigner sur les débouchés, donc assurer ses arrières pour être... parce qu'un Marocain est responsable, prendre un homme c'est le chef de famille. Pour qu'il aille, un Marocain se dit chef de famille s'il a son épouse et ses enfants, c'est de se préserver cette sérénité-là, voilà, de bien se renseigner, assurer ses arrières entre guillemets. Mais, alors, je ne faut pas dire mais non. Ce que je dirais en tant que transmission de valeurs, et déjà de rester soi-même tout simplement, d'apporter aussi leur vécu. Alors, moi je trouve... Leur vécu, leur expérience. J'ai remarqué aussi quand on... Alors, ça c'est aussi dans le cadre d'un jeune qui va essayer de chercher un travail, qui va demander quelle que soit la chose qu'on demande, la subtilité, c'est au lieu de demander directement la chose, c'est de demander des conseils. Donc partager leurs conseils, laisser une trace. Chacun doit laisser sa trace, comme le colibri, comme ce petit oiseau-là dont tous les animaux se moquaient. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, un hommage à Pierre Rabhi, qui est un grand sociologue et humanitaire. Ce petit oiseau, tous les animaux se moquaient, c'est une légende, tous les animaux se moquaient de lui parce que il dit voilà, t'as un petit bec, tu vas éteindre le feu avec un petit bec, oui, mais j'ai fait ma part. Donc chaque Marocain il doit faire sa part pour contribuer aussi au développement durable de son pays. Et je pense que on trouve notre paix intérieure quand on contribue au bien-être de son pays, aussi au niveau de sa famille, de continuer à transmettre les valeurs. Ses valeurs et son éducation, les valeurs. En fait, pour moi, c'est la plus belle richesse. Merci Liliane. Et qu'est-ce qu'on va dire au gouvernement marocain pour accueillir les Marocains du monde parce qu'il n'y a pas longtemps que le ministre du Commerce, Mzour, je pense,
dans une réunion, je pense, il y a des Marocains du monde, peut-être qu'ils ont posé une question, je ne sais pas en quoi, ils a dit Wabzat. Si vous venez investir au Maroc, Bzat. Ah oui, d'accord. J'ai compris. En fait, on a les je pense, ça m'a venu, c'est là parce qu'ils ont posé la question. Au lieu, c'est un ministre quand même, il n'a pas le droit. C'est un ministre, c'est de la politique, de dire bzat à deux Marocains, mais c'est même un Marocain, on parle de la communauté, on parle des Marocains du monde. C'est vrai que les mots, voilà, c'est comment dire, un partage de la culture toltèque. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords toltèques, on essaie que la parole soit impeccable, de ne pas prendre les choses personnellement, de faire de son mieux et de ne pas faire de suppositions. Alors peut-être que ce ministre, on ne sait pas dans quel contexte il était là ce jour. N'importe quel contexte, c'est un ministre, c'est la politique, elle ne devrait pas... Alors, il a demandé les excuses après, mais bon. Et le mal a été fait, d'accord. Ce qui est regrettable, c'est que c'est vrai, et ça je l'ai constaté aussi mes premiers mois voilà, quand je passais certains entretiens, les stages, etc. C'est vrai qu'il y a ce stéréotype qui dit marocain du monde aussi, quand on va en été, pendant l'été. On est des IDE, investissement direct étranger. Non. Alors moi, c'est une recommandation un peu plus générale, donc je pense ce qu'il devrait dire au Maroc, enfin, gouvernement marocain, c'est de continuer à porter leur voix, tout simplement. Sortez la voix, la voix. Alors, dans chaque situation, il y a le bien et le mal. Il faut prendre ce qui est positif, ce qu'on a appris, et même dans le mal, on apprend sur le chemin quelque chose. Comme disait Mandela, je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Porter leur voix et quand même de les intégrer aussi en tant que, pourquoi pas, médiateur d'un certain Eldorado que se font les jeunes de l'étranger. Voilà ça. Et si j'ai une recommandation à faire au niveau de l'État, au niveau de... Alors là, c'est la casquette sociale qui va sortir. Mademoiselle, est-ce que vous faites un peu la politique, vous écoutez un peu comment vous voyez politique marocain, gouvernement actuel? Alors honnêtement, je n'ai pas d'expertise niveau engagement. Je vous parle politique. autant qu'une fille vécue en étranger, en France, en Espagne, et tout ça, venez s'installer au Maroc. Oui. Politique, gouvernement marocain. Alors je pense que depuis, quand même, il faut dire une chose, depuis la Modawana, il y a eu beaucoup de changements pérennes, positifs au niveau des femmes. Donc, je suis une féministe aussi engagée au niveau quand même du droit de la famille, mais il y a encore des lacunes et des choses qui ne devraient même pas encore exister en 2026. Je trouve par rapport aux familles d'accueil françaises, ça serait bien de continuer l'effort pour institutionnaliser les familles d'accueil au Maroc, parce qu'on a vu des résultats exceptionnels pour des enfants orphelins qui ont besoin d'une figure paternelle. Et au niveau du droit de la famille, surtout au niveau de l'héritage, il y a beaucoup d'incohérences pour des femmes qui en pâtissent. Et surtout des familles où on a une veuve avec des filles. Il y a des choses complètement absurdes et je pense qu'il y a une refonte à faire là-dessus. Voilà. Merci mademoiselle Liliane. On est en fin de cette émission. Vraiment une émission pas comme les autres. Je vous remercie, mademoiselle Liliane. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Merci.